वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी पवित्र गोद का आनंद मान रही। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जियो। वडभागा समा प्राप्त होया। आओ संगत दियां घड़ियां विच इहनूं सफला बनाइए। गरीब नवाज सतगुरु गुरु नानक साहब जियां की पावन कथा विचों पिछले दिनी आप जी ने सरवण किया। जदों भाई वाला जी आज्ञा लेके अपने पिंड राय कोई दी तलवंडी आए, सतगुरां ने भाई मरदाना जी नूं भेजिया सुल्तानपुर लोधी रबाब लैण। पर इत्थों के लोगों ने रबाब ना दी। भाई मरदाने नूं कराइए दा डूम आखिया। फिर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भाई मरदाने नूं समझाया। भैन जियां दे घर तो 7 रुपए लेके प्यासा ते सतलुज दरिया दे विचकार जंगलां विच वसदे पिंडां विच आए। 3 दिन का सफर तय किया। 3 दिन इस इलाके विच लभदियां समा बतीत हो गया। पर रबाब जिस तो प्राप्त होनी है भाई फिरंदा किते भी मिलिया ना। आखिरकार भाई मरदाना जी थक हार के सारियां आसां छड्ड के रुख थले बैठे। अचनचेत एक अजनबी आया है। भाई मरदाना जी नूं दुखी वेख के वो कारण पूछता तू दुखी क्यों है। मरदाना जी ने दसे मैं रबाब लैण वास्ते आया। कोई फिरंदा नाम का शख्स है पर मैनू नहीं मिलिया। मैनू गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने भेजे है। जदों सतगुरां दे नाम नूं सुनिया कि अजनबी व्यक्ति हसिया ते मुस्कुराया। आखण लग्या मरदानिया वो भाई फिरंदा मैं ही हाँ। बुक्कड़ विचों कढ रबाब भाई मरदाना जी नूं सौंप दित्ती है। रबाब वेख भाई मरदाना इन्ने खुश होए, चाह चढ़िया होया है। आखिरकार पूछते कि सजना इस रबाब का मुल की है। तो व्यक्ति कहता तेरे तो मुल दिता नहीं जाना। ये रबाब अनमोल है, इहदा मुल कोई नहीं। मरदानिया तू अपनी माया अपने कोल रख। मेरे पल्लों ये रबाब एक तोहफा जान लै। उस शख्स दीयां गल्लां नूं सुन के भाई मरदाने दे मन विच शंका हो गया। मुफ्त विच कोई किसी नूं सलाह भी नहीं दिंदा, ये मैनू फिर रबाब दे रहा है। इत्थों तक आप जी ने चल रहे पावन प्रसंगां नूं सरवण कीता। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ। बख्शो आसीस गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मरदाना मन होए हैराना, बूझत ते प्रीत कैसे। ए रबाब तुम कित बिद दीनो, मोल न ले हो कैसे। इस पावन पवित्र कथा की तरतीब महाकवि भाई संतोष सिंह दे रहे हैं। जिस वेले भाई मरदाना जी एक अजनबी शख्स जिन्हों जानते हैं, जिसने के मन की मुराद पूरी की है, रबाब भेंट करके। काफी देर गल्लां करन तो बाद भाई मरदाना कहंदा मैनूं एक गल दा जवाब दिओ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਰਤਾਂ ਤਪਨੀਜੈ ਆਪਣਾ, ਹੋਵੋ ਸੰਸੈ ਹਮਰਾ। ਪਰ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੰਦਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਜੇ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭ ਸੁਭਾਈ ਸੁਭ ਬੀਖ, ਮਦਰ ਬਚ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਾ ਤੁਮਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਵੀ ਬਾਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਨਤ ਫਰਿੰਦਾ ਨਿਤ ਮੰਡਲ ਕੋ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਨ ਲਖੀਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਬਾਬ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਐਸੀ ਰਬਾਬ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਰਬਾਬ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਬਾਬ 'ਚ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਢੇਰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਰਬਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਫਿਰੰਦਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨਤ ਅਗਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਜਾਵ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੈ ਭਿਖੀਏ। ਜਦ ਫੇਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ,
वादा कर मेरे नाल, ये रवाब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तो बगैर कोई राजा होवे, महाराजा होवे, दुनियावी कलयुगी व्यक्ति होवे, भुलेखे नाल सुपने विच भी किसे अगे ना वजावी। आखो सतनाम। ये रवाब गुरु नानक साहब दी है, केवल उन्हां दी हजूरी विच वजेगी। जे कोई इहनूं वजाउण दी कोशिश भी करेगा ना, इन्हें सुर पैदा नहीं करना। जब भाई मरदाना जी ने बचन सुने, होर शरधा बढ़ गई। ख्याल आया मैनू गुरु नानक साहब जी ने नाम दस के भेजिया सी, फिरंदे कोल रवाब बंदी। यही कारण है मैनू सुल्तानपुर लोधी दे लोकां ने गाली गलोच कीता, माड़ा बोलिया। वेखो अज कई दिनों बाद समझ आउंदी है, 6 दिन ते आ हो गए, कुछ दिन पहला लंघे भी मैनू लोग माड़ा कहंदे सी, उत्थों रवाब क्यों नहीं मिली। भाव गुरु नानक साहब ने इहदे विच भी कोई भला रखिया सी। आखो सतनाम। कई बार साडे जीवन विच कुछ बुरा हुंदा है, सानू लगदा है, पर वो हुंदा साडे भले लई है। वक्त लंघिया तो सानू पता लगदा है, जे उस वेले वो घटना ना हुंदी, शायद अज मेरी थां कोई होर हुंदी। भाई मरदाना तारुक हो गए। भाई फरंदा जी कहते एक शर्त है तेरे नाल बस आही, एक अनमोल वस्तुआं ने परमात्मा की हजूरी विच ही ये वध सकदी है। मरदानिया किसी व्यक्ति विशेष के सामने इनू करे वजावी ना। कहाँ बजाव हो चल मरदाना, संग चलो में तेरे। सत वचन कह के भाई मरदाना जी कहते चंगा फिर महापुरखा मैनू दे आ गया। खुशी चढ़ गई भी छेती छेती रवाब लेके पहुंच जा। मैं 1.5 दिन विच 3 दिन ते लगे होने, 3 जानियां लगणियां, छेती जा। भाई फरंदा बाह फड़ के कहंदा सजड़ा वस्तु प्यारी हो गई ते वस्तु देण वाला भुल चलिया, छड़ चलिया तू मैनू। कि काली सी भाई मरदाना जी ने भी आपां नूं रवाब चाहिदी, रवाब मिल गई, हुण असीं फरंदे रोगी लैणे। भाई फरंदा जी कहते चल सजना, जिस गुरु नानक साहब जी ने रवाब मंगाई ना, मैनू भी उन्हां दे दर्शन करवा लिया, मैं तेरे नाल चलदा। आखो सतनाम। भाई मरदाना जी बड़े खुश हो के कहते लै अगे मैं कल्ले ने जाना सी, दोनों चलांगे, साथ हो जाओ मैनू तेरा। गुरु बाबे दीयां गल्लां करदे जावां। भाई मरदाना जी कल्ली रवाब लेके नहीं आए, उस महान महापुरख सतपुरुष बंदगी वाली रूह भाई फरंदा जी नूं नाल लेके चलदे। हुण चले ने भाई मरदाना नाल भाई फरंदा तुरे जा रहे हैं। 3 दिन सफर दे लंघे, किते रात आउंदी है बतीत कर लैंदे ने, दिन चढ़दा फेर तुरे जांदे आ। हुण 3 दिन आउण च लगे सी, 3 दिन लभण च लगे ते 3 दिन जाण विच तकरीबन 9 दिनां दा वक्त है। भाई मरदाना जी दिन रात करते जा रहे ने, पर किंज रस्ता मुकण च नहीं आउंदा। जब खुशियां होण, चाह होवे, सज्जन प्यारे नूं खुशखबरी सुणाउणी होवे ना, सच्ची उदों पैंडे मुकदे नहीं हुंदे। बड़ी काली काली भाई मरदाना जी सुल्तानपुर लोधी दे राहां नूं चले ने, पर सफर अजे भी लंबा है। पाद पदम को दर्शन करो, जिदे लालसा मेरे। जिस वेले ये महापुरख नाल चले है अजनबी व्यक्ति है, भाई मरदाना जी नहीं जानते इहदा पिंड किहड़ा, इहदा घर किहड़ा, ये रहिंदा कित्थे है, किहदा पुੱਤ है ते किहदा पुੱਤ है, पर बड़ा चंगा लगदा गल्लां करके। कहंदे ओ गुरु नानक साहब जी दी गल करदा है, कहंदा मैं वेखिया नहीं सुनिया उन्हां बारे, सुनिया है पर दर्शन नहीं कदे होए। भाई मरदाने ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੂਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਲਬ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। मन दे विच चाहत है छेती जावां। आखिरकार चलते चलते सुल्तानपुर लोधी शहर कोले आए, जंगलां वाले पासे हो गए। भाई फरंदा जी पुछदे ने इधर किधर ने, उन्हें लगता है भी गुरु नानक साहब महाराज किसी वड्डे महल च बैठे होंगे, गुरु ने लखां लोग उन्हां दे सामने खड़े होणगे, पर वेख के हैरान भाई मरदाना जी जंगलां दे राह फरंदे नूं लैके चले ने। जुग
चले और हरख विशाला पहुंचे जहां किरपाला। चलते चलते ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨੇਤਰ ਕਰ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰੱਬ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਦਾ ਬੜਾ ਲਿਬਾਸ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਸੁਰਖ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਦਮਾਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਆਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਵਾਬ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨ ਛੋਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਕੇ ਪਰਸੀ ਧਰ ਕਰ ਭਲਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ। ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੀਸ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਇਆ, ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜੀਵਨ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਓ ਮਰਦਾਨਾ ਧਰਿ ਰਵਾਬ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ? ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਦਨ ਤੇ ਬਚ ਮਕਰੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦੰਭਾਰੀ। ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਬ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋਜ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੋਜ। ਪਟੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਰਵਾਬ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 9-10 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ ਤਹਿਵਾ ਭਈ ਬਾਤ ਕੋਟ ਰੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਭੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ। 9 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਵਾਬ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਐਡੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਵਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਵਾਬ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਭੇਵ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਈ ਕਹੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕੈਸੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੇਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ।
ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਖੁਦਾਈ ਧਰਤੇ ਅਵਤਰਿਓ, ਅਚਰਜ ਹੀਰਤ ਚਿਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਆ ਲੈ ਪੜਵਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਗਇਓ ਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਮ ਜੋ ਬਤਾਇਓ, ਭਏ ਬੇਅਕਲ ਫਿਰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕਦਾ ਕਲਪਦਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, 3 ਦਿਨ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਇੱਕ ਲੱਤੇ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਖੋਜ ਕੇ, ਹਟਿਆ ਵਣ ਕੋ ਤਿਆਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਏ ਸੰਤ ਇਹ ਸੰਗ ਜੋ ਮੇਰੇ, ਦੀਨ ਰਵਾ ਬਹਿ ਚਾਰੂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਛ ਚੋਂ ਰਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਰਾਈਏ ਦਾ ਡੋਮਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆ ਸੰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਕੌਣ ਆ ਇਹ? ਰਬਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਫਰੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਬ ਗਜਬ ਖੇਡਾਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। 3 ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ, 3 ਦਿਵਸ ਤੈ ਬੀਤੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ। 3 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਧੁਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਥਾਂ।
जंगलों में गई जाई गया दरिया पार किया ब्यासा कदे सतलुज के नेड़े पहुंच जाया कर दुआबा को बुलाया कहते बारे मैनू नहीं समझ आ रही मैं हैरान हाँ परेशान सी पर जदों ये शख्स मैनू महापुरख मिलिया कहते मैनू सारियां खुशियां मुड़ गई चल शुक्र है बाबा तुहाडी रबाब हाजिर हो गई आखो सतनाम 9 दिन मेरे इदां ही बतीत हो गए आउण जाण विच समा लंघ गया 3 दिवस में मुर कर आयो बिलम लगी इस रीते सतगुरु जी आ ते मेरी देरी दा कारण है मैं ते फिर रिहा भी किते नहीं ना 3 दिन गया 3 दिन आया 3 दिन उधर घुमदा रहा लभदा रहा पर फिर भी पातशाह जी मैं देरी की ते मैनू माफ करियो क्या बात कोई देरी नहीं हुई एक ही है रिश्ता बताउण की गल बड़प्पन प्रेम निमरता भाई मर्दाना जी की गलती थोड़ा हुई पर कहते पातशाह मैनू माफ करियो गुस्ताखी है ना चाहते हैं मेरे को देर हुई है हाथ बंद के बचन फरिंदा आनंद कंद सनीजे भाई मर्दाना जी के बचना तो बाद ना गुरु नानक साहब महाराज कहते महापुरखों किवें आए भाई बंदे कहता रब्बा तेरे दर्शन करना अखां भर आउणा बड़ी महिमा सुनी तुहाडी तुसी सृष्टि दे करता हो दुनिया नूं साजण वाले हो तुहानूं लभना देवी देवतियां दे वस दा काम भी नहीं देवी देवतियां कदे रब थोड़ा बैठे है वो रब दे घर तक जा नहीं सकदे वो अपनी अपनी पुरियां तक सहमत ने उत्थे तक पहुंच थोड़ी उन्हां दे जिथे रब दे प्यारे हैं कहंदा महाराज जुगां जुगां तो तुहाडे बारे सुणदे आउंदे सन करता हो सृष्टि दे बनाउण वाले हो ढाउण वाले हो अज वेख के बड़ी आश्चर्यता हुंदी है तो पचावण ए रबाब पर कृपा सिंध सो लीजे कृपा दे सागर सतगुरु जी आप जी दी रबाब दा हुक्म मैनू मिलिया सी सत्ता अज दा नहीं मिलिया बड़े लंबे समय तो ये ख्याल चलता सी क्योंकि अकाल जी दा हुक्म सी आवाज सी आकाशवाणी सी भी फरंदिया सानू रबाब चाहिए कहते मर्ज मैं रबाब बना के ना बड़ी देर की तैयार की हुई अज दी नहीं है ये रबाब पता कदों बनी है ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਰਬਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਰਬਾਬ ਅਲਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੱਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਰਬਾਬ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬਹਿ ਕੇ चरना च बह के तुहाडे नाल बचन करन दा मौका एक बहुत औखा मिलदा है क्योंकि उस रब नूं मिलण वास्ते ना बड़ी लेयर सिक्योरिटी पार करनी पैंदी जिवें किसी प्रधानमंत्री नूं मिलण वास्ते किन्ने पापड़ मिलने पैंदे है ना किसी VIP बंदे नूं मिलना होवे किन्नियां लेयर पार करनियां पैंदियां रब नूं मिलण वास्ते कोई खेड़ थोड़ी है ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਰਮ ਖੰਡ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸਰਮ ਖੰਡ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਮੁਝਕੋ ਹਰਖ ਸਰਸ ਦਰਸਾਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ
पर कहते इस महापुरख की एक खासियत सी, ये अखां नहीं सी फर्क करता। भाई मरदाने के मूँह वाल वेखी जाता भी बंदा किहो जिहा अख ते झपकदा, सारे राह वेखदा रहा। अंदर शंका है भाई मरदाने दे, अजे नहीं पुछना उन्हें, जो ये विदा हो जाना फिर पुछना बाबा ये कौन सी, ये तो बंदा अखां भी नहीं सी होगा कौन है ये। ताई भाई मरदाना पुछदा सी तू है कौन आ जिहड़ा मुफ्त च रबाब देना गया, इत्थे ते कोई पानी का गिलास मुफ्त नहीं मिलदा, तू रबाब देना है। वो ताही बार बार पुछदा सी भी ये मैनू कोई आम जिहा बंदा नहीं लगदा, इत्थे वाला ते लगदा नहीं, खुशबू आ रही है, इन्ने सोहणे वस्त्र, मिठी बोली, एदी बोली इत्थों दी भी नहीं लगदी, ये होर भाषा बोलदा है कोई, पर विच विच मैनू मेरी भाषा ते समझा रहे हैं। भाई मरदाना ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਨੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿਤ ਸਦਾਇਓ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਮਰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ रबाब मर्द के चरणों च पई है, तो गुरु साहब ने ना नज़र च नज़र पा के भाई फरंदे को वेखिया। वो सतगुरां दे सामने सी, वो भी वेखदा रहा, टिक टकी आ गई। भाई मरदाना दोनों वाल वेखदा है, एक दूजे को वेखी जाते बोल दे। मर्द कहंदी मरदानिया विदायगी दे आओ, इन्हां छड्ड आओ। बड़ा खुश भाई मरदा भी चल जे कुछ मैं पहला नहीं पूछा ही मैं हुण पुछ लूँगी तू कौन कित्थों आया, फिर जाता तो बंदा दस ही दिंदा मैं कित्थों आया, आउंदा ना दसे। गुरु साहब कहते मरदानिया इस महापुरख रब दे प्यारे नूं तुसीं विदायगी दे के आवो। विदा करन गवनियो मरदाना भयो, आदरि सिंह सो। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਰਖਣਾ ਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। जद भी तुरते सी सिंह भज भज लड़ते सी नाल, ते बाहां वेखियो उन्हां दियां गोडियां तो नीवियां। ये अवतारी पुरुष महापुरखां दी निशानियां हुंदियां ने, एवें नहीं वो इन्ना कुछ करके विखा गए। जो किया सी सूरवीर बचन के बली, कहंदे ये महापुरख भाई मरदाने दा चलदे रहे। भाई मरदाना जी नाल नाल भज भज लड़दे ने, इदां भी इदां ही आउंदे रहे नाल। कहंदे काफी दूर तक चले गए, कहंदे मरदाने रुक जा भाई इत्थे चंगा, हाथ जोड़े। सुल्तानपुर लोधी दियां जूहां दे विच भाई मरदाना जी खड़ गए, कहंदे ये महापुरख रब दा प्यारा विरार विच तुर पिया कचेरा। भाई मरदाना दी रंग ढंग ते वेखी जांदा है कि तेज बहुत तुरदा है। तुरदियां कहंदे एकदम अखां तो सावे हो गए, अखां सामने भाई मरदाने दे भाई फरंदा अलोप हो गया। आखो सतनाम। भाई मरदाना जी ने अखां बंद करके खोल के वेखी, सुपना ते नहीं है। आला दुआला वेखिया भी सामने खाली थावां ने, कोई रुख भी नहीं भी बंदा शुभ ले, अलोप हो गया। कितनी देर खड़ा सोची गया है कौन सी जिहड़ा मेरे नाल घुमदा रहा, 3 दिन मेरे नाल आउंदा रहा, ये उदों अलोप नहीं होया। बाबा जी कहते छड्डिया, मेरे सामने प्रतੱਖ सी अलोप हो गया। शंका बन गया, कहता बाबे ने मैथों कोई पर्दा रखिया। आखो सतनाम। मित्र प्यारा गुरु साहब का बस ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ वापस भी बाकी गल्लां बाद, पहला ये पूछा भी बाबा है कौन सी ये, किसी कोई खतरनाक ते नहीं ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, कोई शक्ति ते नहीं सी ये। मैं सारी गल्लां करी गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी मैं घर छड्डता, मैं बेपरवाह हो गया, मैनू गुरु साहब ने रख लिया, भोला सी नहीं मरदाना। कहते जब वो भाई फरंदा अलोप होया, भाई मरदाना जी गुरु साहब कोल आके बह के चुप जे बैठे, खोया लगता अपना। सच्ची जो किसी नाल इदां दा चमत्कार हो जाए ना, अज भी दुनिया में चमत्कार हुंदे ने, खेडां वापरदियां उन्हां नाल जिन्हां दी बंदगी है। जिहड़ा है ही मेरे वर्गा मनमुख नास्तिक, कोई उहनूं ते रब गुरु घर गया नहीं मिलदा, प्रतੱਖ कित्थों मिल जूगा। अज भी बड़े गुरमुख प्यारे ने, बड़ियां रूहां ने जिन्हां नूं शहीदां दे दीदार हुंदे आ, गुरु साहिबां दे दीदार हुंदे आ, बचन बलास हुंदे ने,
ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਪੈ ਜੀ, ਉਹ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਗਏ। ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਉਛਲਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗਰਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਣਾ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਜੋ 20 ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾ ਫੋਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਫੋਗਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌੜਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਿਵਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਰਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਗਮੀ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।